آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ اور جمعرات کا بابرکت دن ہے، یعنی ربیع الاول کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ اس بابرکت دن میں آپ نے ایک ایسا خاص عمل کرنا ہے جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ معجزات ہوں گے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے گا فوراً مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ سرور ایک کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ چکا ہے۔ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں آج کے دن سے اس عمل کو پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ اس بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں نہ گزاری۔ ربیع الاول کے آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی برکت سے آپ جتنا رزق چاہیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، جتنی دولت چاہیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، نوکریاں چاہیں گے تو نوکریاں ملیں گی، کاروبار میں ترقی چاہیں گے تو ترقیاں ملیں گی، بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوں گی، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج کے اس بابرکت دن یعنی جمعرات کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے جسے آپ نے بابرکت مہینے کے شروع میں ہی کرنا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ شخص، بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اس وظیفے کو نہ کرے گا یا اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس بابرکت دن یعنی جمعرات کے دن جو میں آپ کو اعمال بتاؤں گی، جو وظائف بتاؤں گی، ان وظائف کو آپ ضرور پڑھیں۔ ان وظائف سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر سے بے روزگاری ختم ہوگی، بے سکونی ختم ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، غم، پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت سے آپ نبی کے وسیلہ اور جلیلہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں لاکھوں کی کمائی آتی ہے، وہ بھی ناخوش ہیں، اس گھر میں بھی برکت نہیں۔ تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی وہ مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے یا لاکھوں کی کمائی آتی ہے اس گھر میں، جب اس میں برکت نہ ہوگی تو مشکل وقت آئے گا، اللہ کی مدد نہ جب آپ کو ملے گی تو مشکل وقت آئے گا۔ یاد رکھیں، دولت ایک فتنہ ہے، دولت آئے تو اللہ کو نہ بھولیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ایسا با کمال عمل ہے جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کرے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور تنگ دستی ختم ہوگی، اور یہ ایسا برکتوں والا اور کامیابیوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ کریم سے جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی وقت عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام مسائل کو حل فرما دیتا ہے اور بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ رب کریم تو ہر محلوق کا مالک ہے، رب کریم تو بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ کر تو دیکھ، میں 300 دروازے رزق کے تم پر کھولوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے توفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس بابرکت عمل کو آج ضرور پڑھیں، ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع مت کریں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے رہیں، دن رات مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، اٹھتے بیٹھتے مانگیں، اور پھر اللہ رب العزت کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ یعنی جمعرات کے دن آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، جو بھی آپ کی نیت ہوگی آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے اور اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے
आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दरूद पाक कोई भी पढ़ लें, छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अव्वल में दरूद पाक जरूर पढ़ा करें, आखिर में भी दरूद पाक जरूर पढ़ा करें, चाहे वो वजीफा हो या दुआ हो, क्योंकि जब अव्वल और आखिर में रहमतें और बरकतें होती हैं तो वो दुआ सीधी अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाती है। और जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह करीम आपकी दुआओं को पूरा करे और मुंह से निकली हर बात को पूरा करे, तो चाहे वो आप वजीफा करें उसकी अव्वल आखिर भी, और दुआ मांगने से पहले भी आप 7-7 मर्तबा या 3-3 मर्तबा दरूद पाक जरूर पढ़ लिया करें। 7 मर्तबा जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 7 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लें तो फिर आपने या हय्यु या कय्यूम, या हसीबु, या वहाबु, या हय्यु या कय्यूम, या हसीबु, या वहाबु, या हय्यु या कय्यूम, या हसीबु, या वहाबु, इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नामों का वजीफा है, अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है। और इन नामों को पढ़ने के बाद आप अल्लाह से जिस हाजत का सवाल करेंगे वो हाजत पूरी होगी। रिस्क का सवाल करेंगे, रिस्क बढ़ जाएगा, दौलत बढ़ जाएगी। और ये घड़ियां कबूलियत की घड़ियां हैं, बड़ी खास घड़ियां हैं, तकदीर के बंद तालों को खोल देने वाली घड़ियां हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि तवज्जो के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन बाबरकत नामों को आपने 313 मर्तबा पढ़ना है। चाहे तो आप अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर पढ़ लें, आप चाहें काउंटर पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 313 मर्तबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है, आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये ऐसे बाबरकत और जलाली नाम हैं, इसमें आजम इनमें मौजूद है, और इनको पढ़ने वाला अगर कोई भिखारी है, सड़क पर मांगने वाला है, तो वो भी इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से माला माल होगा और अल्लाह अपने खजानों से उसकी झोलियां भर देगा, उसके घर के हालात को बेहतर कर देगा, बेसकूनी को खत्म करेगा और अपने इनामात की बारिश फरमाएगा। तो आपने इस बाबरकत अमल को जब पढ़ना है तो फिर आपने जब दुआ के लिए हाथों को उठाना है तो आपने सदका रसूल का देकर अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि रब्बे करीम बहुत ज्यादा अता करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेलौस अता करता है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को आज माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख यानी जुमेरात के दिन भी करना है, जुमा के दिन भी करना है, और 12 रबीउल अव्वल तक इन 3 तस्बीहात को आपने जारी रखना है, इन कलिमात को पढ़ते रहना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात से फैजियाब होना है। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें कि जब आपने इन तस्बीहात को पढ़ लेना है तो फिर आपने 21 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर का ऐसा अमल है जिसको पढ़ने से घर की परेशानियां तो खत्म होंगी, लड़ाई झगड़े तो खत्म होंगे, दिल को सुकून तो मिलेगा, लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके पढ़ने से अल्लाह करीम अपने तमाम इनामात आप पर अता करेगा। और ये सूरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परेशानियों के आलम में पढ़ी। इस सूरत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए पढ़ा। इस सूरत मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने जब भी पढ़ा, अल्लाह करीम ने अपने इनामात से उन्हें सरफिराज फरमाया। तो ये नबवी अमल है, नबी का बताया हुआ अमल है। जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होते, इस सूरत मुबारक को पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते। जब आपने तीनों तस्बीहात को पढ़ना है तो आखिर में आपने 21 मर्तबा सूरतुल कौसर को जरूर पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाला है, वो आपके आंसू को भी देखता है, वो आपकी जिद को भी देखता है, वो आपके मांगने की लगन को भी देखता है। और अल्लाह करीम जब अता करने पे आता है, जब बारगाह इलाही में आपकी दुआएं मकबूल होती हैं, मंजूर होती हैं, तो फिर दुनिया आपकी किस्मत पर रश्क करती है, आपके मुकद्दर संवर जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फिर आपसे राजी और खुश होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र खूब जम कर करें, दिल को लगा कर करें और अल्लाह से खूब मांगें, अल्लाह करीम आपको अता करेगा।
اس بابرکت عمل کو آپ ربیع الاول کی ہر جمعرات اور جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول تک اس عمل کو جاری رکھیں اور اللہ کے انعامات کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔